ناوی من رفات رونی سال 2000 و حتی وی دما که سازین می زمان وبون ایدی جار بجار ناوی وانگاری جار هاتن گرتن لیده همون سازی دا جار وک اندام جار وک ریوبری مجیه خواه گرت و زخوا من زان الولات ما جیان هنکی وسط تجی در باز به جار هنجی ریوبری پارتی سیاسی داشتی مجیه گرت yani براستی از 1965 لگون دگریدای سوری بناوی حشولی هاتم دنیای گاوا مچاوی خل دنیای وکر وی گاوی ولات به ریو ریباز لشگری بریود چو که گاوا انفام بار بون تشتی که ام بیشن جاری اولو یکمین تبیرا ما سردگرتن لشگر ای سرگنده بو گاوا که لشگر از سرگنده داد گرت براستی جبر که همو نرخ و رومت گل کرد دهات انکار کرن پر تشتی که جارن مرون نکاره بین زمان بلیو بکه دهات جین نه حقیه مازن حقارت مازن دهات کرن لی از باورم که مروف قلوان بیارن که دمی جالی هم بیشن لشکره و پیک دهات مروف و بیشه و برنامه ترنه که بله گاوا مچاوی خل دنیای وکر وکی مگوت براستی لولات ما هر تشتی کردیش و قدخه بو لی وی گاوی تلویزیون رادیو و ام بیشن آموری کنها جبوی هم دیتمانی هم نویسکی کم بو لی رادیو هبو تنی در رادیو دا ستران اریوانه رادیو یا کردی یا عراقی یا ایرانه یعنی ام بوان دنگا هنکی مازم بون لی وی دمی وکی مگوت جبر که تلویزیون دمال کرده دا تنه بو جیان ام دکارم بیشن خوارو کردی بو لی پشتی که ام بیشن الکتریک هاتن کتن گندا تلویزیون هاتن گندان وی دمی ایدی هیدی وی باندورا بشافتنه لسر بتایبتی زاروکین کرد و لسر جواکا کرد زیاده تر بود. yani şevber که بو هر ایوار لمالکی گند همو گندی جیران بکیف خوشی بدل خوشی دگیشت هف دنگ بیش دهات سترانی خواه پیشکش دکر لیست که کجبه پی شب بهر در باس ببن وان لیست کن دهات لیستن امجی زاروک بو جاران که ام بیشن گفت وان لیست کن ده هنکی بسر که تا هنکی تک بچیا وی گاوی اتاری گنده و چرچیه گنده بو دچوج چرچیج اتار هنک تشت خوارنه وی گاوی هجیر موش سیب پرتقال گاوا دانیا از امجی زاروک بو ام بوی و گوتنه بوی جوات را ام راد زا از ترس بی راد بو رحمتی علی برت احمد دنگبش بو احمد برتی جراد بن سه نوینه یک احمد الماس یک احمد دنگبش اوجی لگنده ما بو کوچر بو و زوستان پاز خدانی گنده ما ایجا برایوی علی بو سرس وی کو از رادو مزان بو او تشتی کو جاتار هاتنه ستاندن درس بنه بالی فهم از رادو مزد کر بنه بالی فهم ده وسا yani جیانکی وکی خوازایی پر خوازایی بو وان روجاجی براستی هر چقاس زخت و زور و نحقی زیده بو لی جیانکی خوازایی و کردواره بو
زانسته دا جی تثبیت که تی گوتن تشتی که زیده زخت و زور لسر هبن قدخه هبه بالا مروفان لوی عالیه مجی گوه چاوی خوبه کر براستی هر تشتی کردی آخافتنا کردی خواندنا کردی نویساندنا کردی جخوا قدخه بو و تنه بو جی باش تی بیرامن ماموستای که هاتو بو گنده مجی اری کرد بو لگوری خواه لگوری وی دمی کسی که دموکرات بو لی ویجی لگوری مفردات و لگوری تعلیمات وزارت پروردهی کردی ما قدخت کرد yani ne diyeceğim bu Kürdi, diyeceğine kadar bu Kürdi bakın. Gama kan biçuna debistane zaman peyvist bu ku Türkiye. İcar em de nav male de ji jboy ku em bu Kürdi ne akfın mamusta em bejin de male de aga hoş ku bra hebiya jwan her diye yek veki kesa ki em de nav neynu kada bejin vek sihur که هر بچه جمع مستر بیجه لماله برای من یاجی خوش کامه به ترکیه به کردی آخفیه ایگا وکو ساجید بو براستی زاروک ام راست نحقیه جدا جانا لیدان هبو جانا او هبو ایجار بیرانی نه که پر بالکیشه ما مستای گند لمالا مه دما شبکی اوسا ایشک لمن چه بو یا وک ام بیجن ایشا زک ما مستاجی لوره ام همان او دراد زین لیج ترسا کو از گاوا درد خو بینم زمان دوی از کردی بیجم لیج ما مستاجی لوره از نکارم به کردی جی بیجم من گفت از گلک دم اوسا ساعت کی از بدنگ مام جبوی کو از به کردی ناخفم بر ما مستا ایجا پشتی ادی ايش زيده بو دنگم بلند بو به حمد دنگم بلند بو و ادی ما مستاجی را بو و ام بیجن باوه منو و برای مجی را بو گو چیه چی بیم گو yani zike من دیشه گوت یک جی کسی کی کدکار لماله هبو ماموستاج من دپرسد بجا که تا ایوار چه خاریه از زانم من چه خاریه لی از تشتی که مخاریه از به ترکی نزانم از بدنگ مام ماموستا بجاران پرسی تا ایوار چه خاریه اوجی جاران جبوی که yani جانه من مسجد وسا وک ماساج دکه او دکه لی دیساجی او ایش درباس نابه او کدکار مالی سری خوش بین الحیف بلند کرده دی هو کاربو بسکنیا گو خوشم akşam mehir yemiş. İşte bu ya vay gava kosa go mgo malata va khodesh terazi be vallahi temiz derdeki mazı xalas kir. Bu ya yani gava medes be dibistanê kir duan şarta da medes be kir em zarok bu. Piştî ku em hatin dibistana navîn em hatin bajêr dibistana navîn de bi rastî gelek tiştê ku me zanibû pirsê ku me zanibûn bersiva wan li cem me hebû ji ber ku baş me nikarbû xwe îfade bikira di rabûna em bêjin DP da ya jî bersivdayînê da em diket di diliyê yani me wisa xwe di dilê xwe de dihîştin kesê ku وی دردê wanê em bêjin Tirkiye axaftinê tune bû û bi rehetî bêhêsanî karbû bi Tirkî biaxifiya wan bersiv da em jî ciyê xwe de dima lê me bersiv li cem me hebû lê ji ber ku me nikarbû xwe îfade bikira heta em bêjin salê dibistana navîn û ew ê hêdî hêdî ji xwe me dest bi nivîsê jî kir ve ew ê jî kir lê ev e yani dema ku ez ji gund hatim wê demê tüccar navê Kurdî Kurdayetiye tune bû rojek rojnameyek Tirkî wezbarin belkî Hürriyet bû ya jî Cumhuriyet bû nivîsek wê de ez rastê peyva Kürt hatim gavak ez rastê wê peyvê hatim bi rastî ez ewa hinekî cimidîm kelecanek hestên cuda bi me re çêbûn û ez fikrîm got gelo çawa destûr hatiye dayîn ku di vê rojnamê de peyva
Kurdî, Kurd were nivîsandin. Wisa wê demê welat di nava pir zext û zor û zehmetiyê mezin de jiyan wisa bûye. Yani diwan demê ku me berê jî got ji bo ku welat bi rêw rêbazên leşkerî dihat birêvebirin, zext û zor zehmetiyê zêde di jiyana civaka Kurd de hebû. Nifşê wê demê tim û tim dibêjin, em jî dibêjin, me jî dît, em jî jiyan. Bi rastî di ciwantiyê de ew pirtûkê ku ji aliyê dewletê ve wekî qedexe dihat dîtin, wan pirtûka her kesê ez bawerim ku nifşê me û beriya me û piştê me jî wan pirtûka bi em dikarin bêjin bi çiwalan bi telîsan xistine binê erdê. Piştî wî qaset derketin, qasetê ku ew jî ji alî dewletê ve qasetê Kurdî bi taybetî. Ewana jî dîsa bawakî veşarî gelek qaset di binê erdê de riziyan. Îro jî di vê demê de êdî dema teknîk û teknolojiyê ye. Ew alav û amûrên ku niha tên bikaranîn ji telefonê bigire heta kompîter û heta em bêjin alavên dijîtal. Ew bixwe jî ji aliyê dewletê ve bi caran hatine desteserkirin û kesê civaka Kurd ê ku bikar jî tînin pir bi baldarî û bi awakî veşarî dixwazin bikin ku wana hîn jî ji ber ku qedexe û em bêjin qedexeyê zêde li ser civakê hene bi tedbîr û bi temkîn nêzik dibin. Niha tê zanîn yani di piştî ku Komara Tirkiyeyê di 1923 de ava bû, di zagona 1924 heye. Di wê zagonê de ji xwe hemû nirx, rûmet, nav, nasname her tiştê Kurdî hate qedexe kirin û polîtîkayên bişaftinê, siyaseta bişaftinê li ser gelê Kurd dest pê kir. Ji ber van qedexeyan zarokên Kurd êdî hatin wê astê ku ji zimanê xwe şerm bikin. Ji lîbas, cil û berg, ji timtêlê dê û bavê xwe şerm dikir ku êdî ji ber ku di salê 1961 de enstitûyeke bi navê Lêkolîna Çanda Tirkî hate vekirin. O di wê wekî weşanên wê enstitûyê kovar û pirtûk û tiştê ku dibin banê wê enstitûyê de derdiket hemû jî em bêjin çand, ziman û nasnameya Kurdî qedexe tê de qedexe bû. û em dibînin piştî ku Komar hat avakirin di 1923 di 1930 de her sal piştê wî Wezîrê Dadeyê wê demê Mehmûd Esad Bozkurt gava ku li İzmîrê daxifiya digot her kesekî ku li vê welatê dijî Tirk e kesên ku ne Tirk in peywirek wan heye ew jî xizmetkarî koletiya ji gelê Tirk re ye. Van nêzîkatiyan û vê polîtîka û siyaseta ku rayedarên dewletê dimeşan bandoreke zêde hem ji aliyê nîjadperestî ve li ser civaka Tirk dikir û hem jî ji bo ku ji çand û ziman û nasname û nirxê xwe neteweyî dûr bikeve li ser civaka Kurd jî zêde bandorekê dikir. Gava ku em li vana difikirin bi rastî pir gotineke hem bi êş e û hem jî ji aliyê tevehiya civakê ve tê zanîn ku wisa demekê hat ku dayîka Kurd a ku ji bo debara zarokê xwe sewal xwedî dikir û wan berhemên şîr daniya sûka Amedê difirot. Ji ber gotinê xwe ku bi Kurdî diaxifiya û ceza lê dihat birîn, êvarê wan berhemê ku firotiye têra wê cezayê nedikir û bi destê vala û bêyî ku karibe tiştek zarokê xwe ra bistîne vedgeriya gundê xwe, mala xwe.
welat divan rojê ew re der pir zêde dijwar xedar re derbas bû. Em jî wek keseyete ku li vî welatê dijîn bi rastî her tiştê ku her tengî û telî û dijwariya ku li vî welatê hatiye jîn hem çavderî kiriye hem me dîtiye hem em jiyane û van êşê ku vê civakê kişandiye em jî me jî ji wan êşan para xwe girtiye. Yani ziman bixwe bîra mirovan e. Zimanê dayîkê ji bo ku her zarokek, her mirovek ku çavê xwe li dinyayê ve dike pêşî peyvên ku ji devê dayîka wê derdikeve wan peyva dibihîze. Ew bixwe bi zarok re dibe bîr. Ji bona ku em karibin vê pênaseya ziman hinek jî ewa li gorî pirsa we bibersivînin, bi rastî ziman ew e ku mirova dike mirov neteweyan dike xwedî nasname. Gava em li vê pênaseyê jî dinêrin, vê gavê ji bo gelê Kurd û hemû gelê bindestên ku zimanê wan hem ji ber qedexeyan û hem jî ji ber polîtîkayên bişaftinê ku hatine astenkirin û hatine bişaftin, ji bo van gelên bindest ziman şertê yekemînê azadiyê ye. Mirov kare wisa bêje. Ji bona wî jî ew em bêjin serdestên ya jî dagirkerên ku welata dagir dikin, ewana vî tiştî baş zanin ku pêşî ji bo ku gelek, civakek, neteweyek tune bikin, pêşî polîtîkayên bişaftinê ê ser ziman û çandê dest pê dikin. Gava ku di vê çarçovê de jî em dinirxînin, em dibînin ku polîtîkayên li ser civakê hatine meşandin, bi rastî jî civak di bingeha wê de daxwaza serdestan ew e ku civakê ji nirx û rûmetê xwe yê neteweyî dûr bixe. Yani bi rastî kesên ku em bêjin wan hest û hesasiyetê wanê neteweyî, welatparêzî û di tatêla doh îro û siberoja welatê xwe de ne, ewana van rastiyan ji bo zarokê xwe jî neviyê xwe jî vediguhezîn yani tê dibêjin. Lêbelê di nava demê de ji ber van polîtîkayên ku me gava din behs kir, piraniya civakê ji ber ku asîmile bîye, ji ber ku vê rewşa bişaftinê ji gelek rastiyê xwe jî haydar ne. Ji bona wî em dikarin bêjin ku ji bo zarokên vê demê nifşên nû ji wan bûyer pêkanîn û em bêjin qewmînên demê berê haydar bibin, peywir û berpirsyariyekê mezin dikeve ser milê dê û bava û em bêjin ê ku ji wan pêştir û mezintir. Belê yani gava mirov wek têgeha etîmolojî bigire dest, yani tê wateya ku lêkolîn û kolandina peyvê yani koka wê wateya wê ji ku tê hinek lêkolîna wê tê kirin, ew bixwe bîr e. Mirova dibe ser bîrê yani. Lê bîr gava em qala bîrê dikin bi rastî bîr mirov kare bêje dîrok bixwe ye jî. Dîrok loma jî tim û tim tê gotin. Kesên ku hay ji dîroka xwe ya berê, îro û jî hay jê tune be, nikare ji bo siberrojê jî plan û plansaziya xwe ya siberrojê bike. Ji bona wî ev giring e. Me
Di destpêkê de meqala em bêjin dîroka Komara Tirkiyeyê kir, esas hemû hewdanên ku tên kirin, xebatên bişaftinê ku tên kirin, ji boî tunekirina bîrê ye. Bîra mirov ye, bîra civakê ye. Belê yani di salên 2000 da di çarçoveya ahengiya zagonên Yekîtiya Ewropayê de gava ku wisa em bêjin dest bi vebûna saziyan û qursan hat kirin, di 2004 da kursê Kurdî hatin vekirin. Gava ku van kursa hatin vekirin, bi rastî gelê Kurd, ciwanên Kurd ku bi salan bi daxwaz û hêviya ku karibin rojekî bi zimanê xwe bixwînin, binivîsin, wekî lehî herikîn van saziyan. Lê belê em me dît ku gava qurs li Êlihê, li Edenê, li Mêrsînê û li Amedê hatin vekirin. Van qursa piştî salekî ez barim rayedarên dewletê jî ji vê ewa xwe gotin me şaşî kiriye, êdî dest bi hinceta kirin. Di van hinceta da jî digotin hinek car caran digot pêlkê şewatê tengin, car caran digot deriyê ku hatine çêkirin li gorî pîvana perwerdeyînin. Di encamê de jî di 2005 de ji bo bi hinceta ku van kêmasiya hene wan qursan jî çawa ku ji aliyê dewletê ve hatibû vekirin, wisa jî bi destê dewletê jî dîsa hatin girtin. Lê rayedarên dewletê dixwest ku esas rûyê xwe yê wekî ku em bêjin demokratîk nîşanê raya giştiya Ewropayê û cîhanê bide, her wiha di têketina Yekîtiya Ewropayê de ji ber ku bi îsrar bû, car caran jî wisa em bêjin sazî de hat vekirin, rêzikname em dinêrin. Mesela rêziknameyê Kurdî derê, Akademiya Ehmedê Xanî gava ku em dinêrin. Di van rêziknameyê van saziyan de gelek tişt maf û azadî hene. Lê gava ku em bêjin rêvebirê van saziyan li gorî vê rêziknameyê kar û xebatê xwe jî dimeşînin, dîsa bi meîde û bi cezayan re rûbirû dimînin. Îcar bi rastî kêfxweşî û ewa ciwanan di rûyê her ciwanekî ku tê van qursan wisa kêfxweşiyekî, bextewariyekî mirov dibîne. Lê belê ew jî êdî tên dibînin ku mesela wê kêfxweşiya hînbûna zimanê xwe, xwendin û nivîsandina zimanê xwe ew ya tê dîtin. Lê belê piştî ku em bêjin ew ê diqedînin, em dibînin ji salên 2012 heta vê demê li beşên zanîngehan beşê Kurdî hatin vekirin. Berê gotin beşên Kurdî, paşê êdî ji bo ku wê têgeha Kurdî û Kurd û Kurdî jî neyê bikaranîn, beşên zimanên ku dijîn niha wisa tê binavkirin. Kesên ku çûn van beşan qedandin jî niha bê karman, dewletê ti peywrekî neda van kesan. Tê gotin ku ji wê demê heta bi hezaran kes ji wan beşê Kurdî em bêjin mezûn bûne, lê ew yani nebûne xwedî pîşeyekî û nikare pê bi kêrê wan nayê, nikare pê debara xwe jî bikin. Her wiha ev ya jî bêhêviyekî, bêhêvîtiyekî di nava gel û civakê de li hemberî polîtîkayên dewletê ku dimeşîne çê dike. Belê yani bi rastî me di nava bernameyê de jî got tiştê ku êş û azarê ku vê civakê kişandiye hinekî bi bernameyê ez barim ev bername jî berdewam be. Bi kesên cuda re, kesên xwedî bîr û bawerî re wê bername bên çêkirin. Lê belê em viya dikarin bêjin
سازیین که حتی نها هاتن وکرن ji Kurdî derê ji Akademiya Ehmedê Xanî ji Enstitûya Kurdiya Amedê Enstitûya Kurdiya Stenbolê û her wiha di salên 2000 de ji sala 2006 heta 2014 saziya Kurdî derê bi 36 şaxên xwe li tevahiya welat li bajarên Kurdistan û metropolên Tirkiyeyê gelek xebat meşandin. Evan xebatan jî bi rastî hişyarî û hişmendiyekê di nava civakê de çêkirin. İro eğer ku ve asta asimilasyonu, bandora asimilasyonu henek kem biye bisaya u be kedavan saziya ve mrovj bir neker ve hakiki radest devam ke teslim devam ke em dikarin via bejin brasti jiboy ku em karibin ve daxwaza gelek Kurd a ji peş dibistani heta zanigeh perwerdeya bi zimanê dayîkê û bi zimanê Kurdî pêk were pêwîst e her kesekî Kurd dê û bav bi zarokê xwe re bi Kurdî biaxivin. Siyasetmedar siyaseta xwe bi Kurdî bikin û mamosteyê ku anha kar û xebatê Kurdî dimeşînin hejmara wan were zêde kirin ji ber ku îro em dibînin li vî welatê heftê 5000 heb dibistan hene 200 zanîngeh hene ji 2 milyona zêdetir mamosteyên ku perwerdehiya bi zimanê Tirkî didin hene lê li hemberî vana em bêjin bi qasê tiliyê desta saziyê ziman ê ku di ber xwe didin û dixwazin li hemberî vê pêla pişaftinê têkoşînekî bimeşînin û bandora wî kêmtir bikin. Ji bona ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê pêwîst e avahiyên ku pêwîstî pê heye dibistan bên vekirin em qala heftê 5000 heb dibistana dikin gava ku em şêniya nüfusa Tirkiye jî didin ber çavê xwe eger 85 milyon be ji via ji seya wî em seya yekê bihesbînin teqabûlê 30 milyonî dike ew jî dike sêyek yani sêyeka hejmara nüfusa Tirkiyeyê pêwîst e 500,000 mamoste werin gihandin ji bo li gorî dibistana heftê 5 heb dibistan 25,000 dibistan werin vekirin. Van derfeta gava ku çêbin ji bo ku çêbin jî pêwîst e bi niyetekî baş bi niyeta xuşk û biratiyê û pêkve jiyanê jiyanekî wekhev û bihevra jiyan di van zagonê ku heta niha li pêşiya zimanê Kurdî astengin vana da ser rastkirin were çêkirin ya jî bi tevahî zagonê were derxistin em bawerin ev jiyana ku tê xwestin ê kar be pêk werin.